Hey, welcome to SPN News. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸਪੀਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਊਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਲੌਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਬਾਨੇ ਆਮ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੇ ਪਿੰਡ 101 ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮੁद्दीन ने शहादत हासिल की तो लामा इकबाल के मूँह चों जड़ा वे एक फिकरा निकलिया। उन्होंने कहा अज लोहारा का मुंडा जड़ा वे बाजी लै गया वे। तरीक ने फिर जनाब दुहराया अपने आप ने, अज जनाब एक मिस्त्री का मुंडा जड़ा वे वो बाजी फिर लै गया वे। तो वो बाजी लैन नाल जनाब पाकिस्तान का जड़ा वे झंडा एक बारी पूरी दुनिया से फिर लहरा दिता गया वे। जड़ा वे सब तो उच्चा उन्हें कर दिता वे मकाम पाकिस्तान का, और अपने पिंड का, और अपने सूबे का, और अपने मुल्क का। हुण जनाब सब तो जी ये खुशी वाली गल है। बाकी तो सारिया ने तुहानूं सारियां गल्लां दसियां ने कि अरशद का जड़ा वे तलक एक गरीब घराने नाल सी, मतवस्त घराने नाल सी। उहदे वालिद का भी इंटरव्यू आया, वो भी इज़हारे तशक्कर नाल जड़ा वे रो रहे सन। उन्होंने को गल भी नहीं सी हो रही। उन्होंने को एंकर पूछता वे भी तुसी ये दसो तुसी क्यों रो रहे हो, ये आंसू किहड़ी गल दे ने। उन्हें कहा ये आंसू ने मेरी औकात दे, मैं जो कुछ ऐसा मैनू वो याद है टाइम जड़ा वे। और अच्छा बंदा भी वही होंदा है जिहड़ा अपनी असलीयत याद रखता वे। अज अल्लाह का करम होया वे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात एक गल बनी है ना, जदों भी देंदी है, जदों किसी ने यकदम देंदी है तो छप्पर फाड़ के दे देंदी है। तो ये समझ लो अरशद नदीम साहब की जी है वो मेहनत रंग ले आई। दसन सुनन ये भी होंदा वे कि उन्होंने कोल वो जड़ा नेज़ा वे वो भी कोई नहीं सी अपना। शुरू जदों उन्होंने स्टार्ट लिया, पहलू उन्होंने शौक सी जनाब क्रिकेट खेलन का। क्रिकेट खेलदियां वो वालिद ने कहा मेरा पुत्र साडा जड़ा वे घराना गरीब है तो असी ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तू इंज कर कोई गेम जड़ा वे चेंज कर लिया। तो उन्होंने फिर शौक सी वो जूलियन जड़ा होंदा वे जिन नेज़ा आखदे ने। तो उन्होंने कोल इन्ने भी पैसे नहीं सन कि वो जड़ा वे खरीद सकते। वो वालिद दसदे ने एक इंटरव्यू में दस रहे सन कि इन्हें मैंने कहा, इन्हें अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं वो नेज़ा सट्टना मैं तो तुसी मैनू नेज़ा लै दिओ। आंदे ने मेरे को इन्नी उस मेरी पसली नहीं सी भी इन मैं नेज़ा लै दिंदा। मैं गया, एक दोस्त सी मेरा, ਉਹਦਾ ਬਾਂਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ खेत सी, ਉਹਦੇ खेत चों एक मैं सोटी जी उखाड़ लियांदी, वो लिया के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ने मैं किल नुमा जी चीज़ है कोई वो बन दी। तो मैं क्या चल तू ये ट्राई कराया कर। तो अज वेख लो जनाब अल्लाह की ज़ात का जिस वे करम होया वे, वही लामा इकबाल वाली गल भी लोहारां दा मुंडा बाजी लै गया। तो एक बारी फिर जनाब जड़ा वे वो मिस्त्री का मुंडा होके बाजी लै गया वे। तो मेरा बार बार गल करन दा ये मकसद नहीं भी वो जड़ा वे उन्होंने मैं ज़ात से कोई अटैक कर रहा हाँ। मेरा मतलब ये वे कि मेहनत जी है वो किसी की महरास नहीं। जोड़ा बंदा भी दिल ला के मेहनत करे वो कोई ना कोई मुकाम जरूर हासिल कर लेंदा वे। हुण अज वेखो तुसी जिथों सब्जी लैंदा सी, जिथों जनाब पढ़िया लिखिया, बेशक उहदे नाल किसी ने अच्छा बर्ताव नहीं भी सी कीता। अज जनाब हर बंदा जड़ा वे इस गल का ख्वाहिशमंद है कि मैं अरशद नदीम नाल जड़ियां मेरियां कोई तस्वीरां ने वो जनाब फटाफट अपलोड करा सोशल मीडिया ते। और कई बंदे ने कीतियां भी ने भी जिन्हों के कोलों भी गुजर गया सी ना तो उन्होंने भी कर लिया ने। चलो ये तो होंदा वे चढ़दे सूरज नूं सलाम होंदा वे। लेकिन मैंने जी सब तो वड्डी खुशी हुई है, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि अरशद के बारे तुसी हर बंदे को सुन चुके हो और हर बंदे ज़बानी याद हो गया वे कि उन्होंने की स्टोरी है, किस तरह वो इस मकाम तक पहुँचे, किन्ना उन्होंने जनाब वो दूर नेज़ा सटिया। वो अपने अंजम सरोया साहब ने
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਨੇਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੇਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਅਸਲ ਟਾਪਿਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਨਾਬ ਕਰੋੜਾਂ ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਚਾਵੇ ਜਿਤਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਵੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵਣ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਜਾ ਆਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ, ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਖਰੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ 118 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਮਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਆਮ ਤਮਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲਾਮੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ SPN ਨਿਊਜ਼।